व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका फरवरी 2020 ਵਿੱਚ तालिबान नाल होए अमन समझौते नूं सिरे चाढ़ना चाहता है, लेकिन यूं जापता है कि भारत अफगानिस्तान की अपनी कठपुतली सरकार राहीं इस समझौते नूं तार पीड़ो करना चाहता है। सो अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर वालों दिता गया एक गैर जिम्मेदाराना बयान इस साबोताज वाल ही इशारा करता है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह जुड़े रहना, देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो, भारत की इस वेले जिहड़ी फॉरन पॉलिसी है और ख़ास तौर पर गुआंढ के हवाले नाल वो एक बड़ा खतरनाक खेड खेड रहे हैं। अच्छा, पिछले सैगमेंट असी डिस्कस किया है कि किवें क्वाड का हिस्सा बन के बिल्कुल वो लाइन के दरिया च रहिंदे आ मगरमच्छ नाल वैर, पर ये तो वो मगरमच्छ जिहड़ा तुहाडे सामने बैठा नज़र आ रहा कि भी की है, और बिल्कुल अखां बंद करके ये बिना विचारिया कि उस देश दे भारत दे अपने इंटरस्ट की ने, एक पासे दुश्मनी, दूसरे पासे जिथे तुहाडी 1/4 इकॉनमी एवैपोरेट हो गई कोविड-19 के हवाले नाल, बजाए कि लोगों नूं कोई इकनॉमिकल राहत देने दे लई नवे प्रोग्राम लीके जाते। अमरीका नूं असी जो मर्जी कहीए, हुण लगभग $2 ट्रिलियन का पैकेज वो दिता है, और इत्थे जिन्ने अपने स्टोरां वाले ने वो एन पूरा खुश ने, कहंदे ने जी रौनकां लगियां, अफ्रीकन अमेरिकन भी साउथ अमेरिकन भी, कहंदे चीकां मारदे आंदे ने, कईयां नूं $1400 होर मिलिया, एम्पलॉयमेंट भी आ गया, दूजा भी है, और वो कहंदे ने भी चलो अगस्त तक साडियां भी मौजां इन्हां नूं आई जाना, इन्हां ने खर्ची जाना। हुण मतलब ये है भी एक पासे अमरीकन हालां वो भी ने कुछ राय रखण वाले जिहड़े लगदे ने कि ये एवें फजूल दई जा रहे हैं, लेकिन अमरीका अपने शहरीआं नूं भी और जिहड़े उन्हां च वो भी ने जिहड़े H1B ते इत्थों इंडिया जाके काम कर रहे हैं, उत्थे बैठे ने अकाउंट खोले, उन्हां दे भी जा रहे हैं पैसे। हुण ये एक मैसेज भी है हैल्थी जिन्हों कहते हैं कॉन्फिडेंस पैदा करना, क्योंकि इकोनॉमीज जिहड़ियां ने कोई ये तो नहीं हुंदा कि भी पैसे कितों उत्तों डिगदे ने ते वो फिर नहीं उही हुंदे ने, लोकां कोल होल्ड कर लैंदे, तुहाडा कॉन्फिडेंस नहीं हुंदा। जदों तुसीं ये दिओ कि भी तुसीं नॉर्मैलिटी वल लैके जा रहे हो, लोकां नूं लगदा भी वो पैसा छड्डदे ने, स्पेंड करदे ने, मनी इन सर्कुलेशन आंदा, उहनूं किहा जांदा जी इकोनॉमी बूम हो गया तो फलाना हो गया, तो जो तुम घुट के बह जाओ जी बेड़ा गर्क हो गया, डिप्रैशन आ गई, फलाना हो गया। हुण बजाए इहदे वो हथियार खरीदण ते लगे हुए ने, $3 बिलियन का उन्होंने ड्रोन लए ने अमरीका तो, और वो कह रहा कि जी $250 बिलियन अगले 10 साल च असीं मॉडर्नाइज करांगे अपनी सारी आर्मी नूं। पर किहदे खिलाफ कि भारत चीन के खिलाफ जिहड़ा वो लड़न की खलोण की हिम्मत रखदे, जे इस 1 साल का तजर्बा वो अपना ही देख लैन तो कन्नां नूं हथ लाया हुंदा, तोबा 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 कई बार कीता हुंदा। हुण ईवन पाकिस्तान के हवाले नाल इन्हां ने देख लिया, वो ड्रामा जिहा करके सर्जिकल स्ट्राइक का, बालाकोट का, फलाना, कुछ मिनटां की डॉग फाइट दे विच पाकिस्तान जिहदी 1/4 भी नहीं है उन्हां दी एयरफोर्स उन्हां दे मुकाबले भारत दे, उन्होंने अपना जलवा दस दिता कि भाई गल कल्ली जिहड़ी है वधिया जहाज़ दी नहीं हुंदी, जिहड़ा जेरा चाहिदा, दिल चाहिदा, जिन्हें उस पायलट की सीट ते बैठ के जिहड़ा वो अल्टीमेटली जंग दे विच कूदना, उहदा जेरा की है और हिम्मत लड़न मरण दी। लेकिन इहदे बावजूद जिहड़ी इन्हां दी पॉलिसी एक पासे तां वो अमरीका नूं दे हथ ठोके बन के चीन के खिलाफ भुगत रहे हैं, पर दूसरे पासे उससे ही अमरीका के खिलाफ भुगत रहे हैं अफगानिस्तान के कॉन्टैक्स। हुण फरवरी 2020 दे विच अमरीका ने तालिबान दे नाल डील साइन की, और उहदे मुताबक 1 मई 2021 तक हर अमरीकी सोल्जर अफगानिस्तान तो बाहर होएगा। जांदे जांदे ट्रंप ने 2500 कढ़ लिया सी, इस वेले भी 2500 सोल्जर बैठे ने, और नैटो दियां जिहड़े सोल्जर बैठे ने वो वेट कर रहे हैं जदों अमरीकन निकले उन्होंने भी निकल आने। पर हुण उस डील दे जिहड़े 2-3 क्लॉज सी उहदे च ज़ाहिर है भी पहलां भारत ने जिहड़े इन्हां दी स्टूज हुकूमत उत्थे अफगानिस्तान च है भारत दी, वो अब्दुल्ला होए तो उहदे नालों भी ज़्यादा अशरफ गनी, वो उही कर रहे हैं जो उन्हां दे भारती, क्योंकि इंडिया इस सारी पीस प्रोसैस तो बाहर सी।
ਹੁਣ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਇਕਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਟਰਕੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫੌਜ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 65% ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਹਮਲੇ ਐਵਰੇਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਟੋ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਂਟਰੈਂਚਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੀਸ ਡੀਲ ਆ ਫਾਈਨਲ ਟਰਾਇਕਾ ਹੈ ਜਾਂ UN ਹੈਡਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਲਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿ ਵਾਂਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲਿਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70% ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 에ਅਰ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਅੰਦਰਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦੇਅਰ ਓਨ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਦਰਾਬੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਵਰਸਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੁਡ ਬਿਕਮ ਰੈਪਿਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਗੇਨਸ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਅਫਗਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਫੁਲੀ ਕੇਪੇਬਲ of defending the capital and the cities and the territories that we are present in right now, he said। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕਾਬਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊਡ ਐਟ ਦਾ ਹੈਵੀਲੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਐਨ 45 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਕਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਫ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਔਰ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਅਨਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵਿਦਡਰਾਅਲ could certainly give an opportunity to those terrorists to threaten the world। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ
ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਪਖਤੂਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ 9/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 72% ਅਫਗਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 72% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ। $2 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਬੋmbਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਜ, ਮੀਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 100 ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਐਵਰੇਜ 100 ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੱਕਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ 4000 ਟਨ ਓਪੀਅਮ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ 4000 ਟਨ ਇਹੀ ਓਪੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਓਪੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ 4000 ਟਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਡਿਕਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਿੱਲੀ ਔਨ March 21। ਹੁਣ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਾਨਿਫ ਆਤਮਾਰ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰ ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ as it will come days after a conference in Moscow which will include envoys from US, China, Pakistan, Qatar and Afghan and Taliban leadership but doesn't include India as a part of extended troika। ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ ਵਾਲੀ ਉਸ ਟ੍ਰੋਇਕਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ JP ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਆਤਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਆਤਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਾਨੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਲੰਦਰ ਸ਼ਤੂਤ ਡੈਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਾਬਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਟੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੰਟਰ ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।